اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ آج کے بعد فرحان کا نام بس ایک یاد رہ جائے گا۔ کمرے میں بیٹھی آواز غیر معمولی سکون کے ساتھ گونجی، جیسے کسی انجام کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی بے چینی جھلکی۔ کیا اسے اندازہ ہے کہ یہ سب کس نے ترتیب دیا ہے؟ جواب آیا نہیں، اور شاید کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں کھو چکا ہے۔ بس فائل آگے بڑھاؤ، باقی سب خود ہو جائے گا۔ فائل بند ہوئی اور ایک خاموش سازش نے جنم لے لیا۔ میرا نام فرحان ہے۔ یہ کام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن محنت اور ماں کی دعاؤں نے مجھے ایک با اختیار سرکاری آفیسر بنا دیا۔ میری ماں نے مجھے بڑی قربانیوں سے پالا، اس لیے میں نے اپنی شادی کا فیصلہ بھی ان پر چھوڑ دیا تھا۔ بس ایک خواہش تھی کہ میری شریک حیات خوبصورت ہو۔ جلدی ہی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ایک نہایت حسین، سادہ اور با اخلاق لڑکی میری زندگی میں آ گئی۔ شروع کے دن خوشگوار تھے، مگر وقت کے ساتھ مجھے ان کی سادگی کھلنے لگی۔ میں چاہتا تھا وہ میری حیثیت کے مطابق زندگی گزارے، مہنگے کپڑے پہنے اور لوگوں میں نمایاں ہو، مگر وہ اپنے حصے کا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتی، راشن خرید کر ضرورت مندوں تک پہنچاتی اور خود عام سے کپڑوں میں خوش رہتی۔ اس کی یہ عادت مجھے چبھنے لگی۔ میں اکثر اسے ٹوکتا، غصہ کرتا، مگر وہ ہمیشہ نرمی سے جواب دیتی رہی۔ آہستہ آہستہ میں اپنی دنیا میں کھو گیا۔ رنگین محفلیں، عیش و عشرت اور وہ سب کچھ جو وقتی سکون دیتا ہے، مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک سب بدل گیا۔ میرے خلاف الزامات کے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ فائلیں، ثبوت، سب کچھ میرے خلاف تھا، اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میرا عہدہ، میری عزت، سب ایک لمحے میں چھن گیا۔ جب میں ٹوٹ کر گھر لوٹا تو پہلی بار اس خاموشی کا احساس ہوا جسے میں نے خود پیدا کیا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہی سادہ لباس، وہی پرسکون چہرہ۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، تمہیں سب معلوم تھا؟ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ جب انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے تو دنیا اسے واپس اس کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ یہ سب تم نے کیا؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں فرحان، میں کسی کو گرانے نہیں، سنبھالنے آئی تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں کسی سازش کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اپنی انا، اپنے خواہشات اور سادگی کو ٹھکرا دینے کی سزا خود پا چکا تھا۔ اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ وہ بچے کئی راتوں سے بھوکے سو رہے تھے اور وہ یہ سب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے الفاظ میں درد تھا، مگر میرے اندر صرف غصہ بھڑک اٹھا۔ میں نے جھنجھلا کر گلاس میز پر دے مارا اور تلخی سے کہا کہ دنیا کی ساری ذمہ داری اس نے نہیں اٹھا رکھی، اور نہ ہی اس طرح کے کاموں سے کوئی عزت یا مقام حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ وہ ایک با اختیار آفیسر کی بیوی ہے، اسے ویسا ہی دکھنا اور رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں ہماری حیثیت اہم ہے۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں براہ راست دیکھا اور نہایت دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا کہ اصل وقت دوسروں کی بھوک مٹانے میں ہے، نہ کہ قیمتی کپڑوں میں، خود کو سجانے میں۔ اس کی باتیں میرے لیے ہمیشہ کی طرح بے معنی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی بات کر رہی ہو۔ میں اسے سمجھ نہیں پاتا تھا اور شاید سمجھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میرے لیے وہ صرف ایک ذمہ داری تھی جسے میں اپنی ماں کی خوشی کے لیے نبھا رہا تھا۔ ماں اس سے بے حد خوش تھی کیونکہ وہ ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، مگر میرے اور اس کے درمیان فاصلہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ہر بات پر اسے ٹوکتا، اس کی عادتوں پر تنقید کرتا، مگر وہ اپنی روش پر قائم رہتی، خاموشی سے، سکون کے ساتھ۔ اس کے چہرے کا وہ مستقل اطمینان مجھے اور بھی بے چین کر دیتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ شاید میں اسے بدل سکوں، اس لیے ایک مہنگے برانڈ کا خوبصورت سوٹ خرید کر اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ کل میرے دفتر کے ساتھیوں کے سامنے ڈنر ہے، وہ یہی پہنے۔ اس نے بیگ کھولا، کپڑے کو غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن ابھری، مگر پھر اس نے نرمی سے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، اس کے پاس پہلے ہی کافی کپڑے ہیں۔ میں نے سختی سے اسے حکم دیا کہ وہی سوٹ پہنے اور بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن جب مہمان آئے تو میری نظریں بے اختیار اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے وہی پرانا مگر صاف ستھرا جوڑا پہنا ہوا تھا
میں نے بامشکل خود کو مہمانوں کے سامنے سنبھالا، مگر اندر کا غصہ بڑھتا گیا۔ جیسے ہی سب لوگ رخصت ہو گئے، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا اور غصے سے پوچھا کہ وہ سوٹ کہاں ہے جو میں لایا تھا۔ وہ تکلیف سے کرا اٹھی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ اس نے وہ سوٹ ایک بیوہ عورت کو دے دیا جس کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس کے پاس دینے کو کوئی اچھا جوڑا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور عزم بھی۔ اس نے مزید کہا کہ اس کے اپنے سادہ کپڑے بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے کھڑی عورت مجھے چیلنج کر رہی ہو، اور میں بے اختیار چیخ اٹھا کہ وہ حد سے گزر چکی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے اپنی آواز بلند کر دی اور اسے سختی سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں چیخ کر کہنے لگا کہ میں دن رات محنت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری بیوی اچھی زندگی گزارے، اچھے کپڑے پہنے، لوگوں میں عزت سے نظر آئے، مگر وہ میری کمائی کو محلے کے لوگوں پر لٹا رہی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نہایت سکون سے مسکرا کر کہا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات میرے اندر جلتی آگ پر تیل کا کام کر گئی۔ میں نے غصے میں کہا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، مگر مجھے اس کے یہ واضح سننے کا کوئی شوق نہیں۔ میں دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا اور اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ گیا۔ سچ یہ تھا کہ اس کی ہر بات مجھے چبھنے لگی تھی۔ اس کی حد سے زیادہ سادگی، اس کا خدا پر یقین، اس کی خاموشی، یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں ایک عملی انسان تھا، دنیاوی کامیابیوں پر یقین رکھنے والا، جبکہ وہ روحانیت اور خیانت کی دنیا میں جیتی تھی، اور یہی فرق ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا جا رہا تھا۔ میں اس کی خاموشی کو ضد اور اس کی سادگی کو نافرمانی سمجھنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا، مگر ہماری زندگی میں اولاد کی خوشی نہیں آئی تھی، اور یہ کمی میرے مزاج کو مزید تلخ کر رہی تھی۔ اسی دوران میری ماں کی طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ ان دنوں اس نے جس طرح میری ماں کی خدمت کی وہ بے مثال تھی۔ دن رات ان کے پاس رہنا، دوائیوں کا خیال رکھنا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنا، مگر میں نے اس سب میں بے خلوص کے بجائے دکھاوا ہی دیکھا۔ ایک رات جب وہ ماں کے کمرے سے نکلی تو میں نے اسے روک کر طنزیہ انداز میں پوچھا کہ وہ اتنی دیر وہاں کیا کر رہی تھی۔ اس نے تھکی ہوئی مگر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا کہ یہ سب دکھاوا میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ وہ کسی کی نظر میں جگہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ اس کے یہ الفاظ مجھے مزید غصہ دلا گئے۔ میں نے تکیہ سر پر رکھ لیا اور جھنجھلا کر کہا کہ اس کے پاس خدا کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ اس رات کے بعد میں نے اس سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دی۔ میں دیر سے گھر آتا، صبح جلدی نکل جاتا، اور ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ دن آیا جس نے مجھے اندر سے خالی کر دیا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اس گھر میں کچھ بھی اپنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جس رشتے کی وجہ سے میں اس عورت کو برداشت کر رہا تھا، وہی رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ماں کے جانے کے بعد اس کی عبادت، اس کی خیرات اور اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر جمعرات کو محلے کے غریب بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلاتی، ان کے ساتھ بیٹھتی، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی اور ان کے لیے دعائیں کرواتی۔ میرا گھر جو کبھی میرے لیے فخر کا باعث تھا، اب مجھے ایک اجنبی جگہ لگنے لگا تھا، جہاں ہر طرف وہ لوگ تھے جن سے میں ہمیشہ دور رہنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں معمول سے پہلے گھر واپس آیا تو صحن میں بچوں کی بھیڑ دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں غصے سے چلایا کہ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور دھیمی آواز میں کہا کہ یہ بچے ماں کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، میں بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ میں نے نفرت سے ان بچوں کی طرف دیکھا اور سختی سے انکار کر دیا۔ میرے لہجے میں تلخی بھر گئی تھی جب میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور کل سے یہ سب کچھ اس گھر میں نہیں ہوگا۔ میں نے واضح کر دیا کہ میں اپنے گھر کو لنگر خانہ نہیں بننے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی سخت قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ بیکار لوگ نہیں ہیں فرحان، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس نے پہلی بار ایسی مضبوطی سے کہا کہ میں چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا، مگر فوراً ہی میرے اندر کی ضد جاگ اٹھی۔ میں نے تلخی سے جواب دیا کہ مجھے کسی دعا، کسی مہمان نوازی کی ضرورت نہیں۔
جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی محبت کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں روک دیا کہ میری کمائی اس طرح ضائع نہ کریں۔ وہ حسب عادت خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموشی میں بھی یہ عزم تھا جو مجھے اور زیادہ کھٹکنے لگا۔ مجھے لگنے لگا جیسے وہ جان بوجھ کر میرے خلاف جا رہی ہے، جیسے اس کی سادگی ایک چیلنج بن گئی ہو۔ اس کی معصوم شکل اب مجھے سکون دینے کے بجائے زہر لگنے لگی تھی، اور میں اپنے ہی گھر میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا، جیسے میرا اختیار مجھ سے چھین رہا ہو۔ آخرکار میں نے سختی فیصلہ کیا اور اس کا خرچ مکمل طور پر بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ پیسے کے بغیر وہ خود ہی ہار مان لے گی، مگر وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط نکلی۔ اس نے گھر کے راشن میں بچت کرنا شروع کر دی، خود کم کھاتی اور بچا ہوا کھانا ضرورت مندوں تک پہنچا دیتی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ میں کچن میں گھسا اور اس کے ہاتھ سے آٹے کا برتن چھین کر چیخا کہ وہ باز کیوں نہیں آتی۔ اس نے نہ جھگڑا کیا نہ صفائی دی، بس سکون سے کہا کہ وہ اپنے حصے میں سے دیتی ہے، میرے حصے میں سے کچھ کم نہیں کرتی۔ اس کی یہ بات مجھے اور بھڑکا گئی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ اس گھر میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور آٹے کا برتن زمین پر دے مارا۔ سفید آٹا پورے فرش پر بکھر کر گیا، جیسے میرے اندر کی تلخی باہر آ گئی ہو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس بکھرے ہوئے آٹے کو دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی کہ رزق اللہ دیتا ہے، انسان صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی یہ بات بھی میرے لیے کسی طنز سے کم نہیں تھی۔ دوسری طرف میری دنیا بالکل مختلف تھی۔ دفتر کی محفلوں میں دوسرے افسران اپنی بیویوں کے ساتھ آتے، نفیس لباس، قیمتی زیورات اور خود اعتمادی سے بھرپور انداز، اور میں ہمیشہ اکیلا ہوتا۔ جب کوئی میری بیوی کے بارے میں پوچھتا تو میں بات بدل دیتا۔ ایک دن میرے باس نے براہ راست سوال کر لیا کہ میں ہمیشہ اکیلا کیوں آتا ہوں۔ میں نے جھوٹا بہانہ بنا دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مگر اندر ہی اندر میں اپنی ہی زندگی سے جھنجلا رہا تھا۔ اس دن کے بعد میرے اندر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ رات کو جب میں گھر پہنچا تو وہ ڈرائننگ روم میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی، کسی غریب بچے کے لیے عید کا جوڑا تیار کر رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر دور پھینک دیا اور سختی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، کپڑا اٹھایا اور نہایت نرمی سے کہا کہ یہ ایک یتیم بچے کے لیے ہے جس کے پاس عید پر پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ میں نہ ضد تھی نہ شکایت، مگر نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا جیسے وہ ہر بار جیت جاتی ہے اور میں ہر بار جاتا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کے پاس کیا ہے، لیکن تم نے مجھے سب کے سامنے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ آج باس نے تمہارے بارے میں پوچھا تو مجھے کہنا پڑا کہ تم بیمار ہو۔ میں یہ کیسے بتاتا کہ میری بیوی گھر میں بیٹھ کر غریبوں کے کپڑے سیتی ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ میری آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولی، اس میں شرم کیسی بات ہے فرحان؟ کسی کے کام آنا تو فخر کی بات ہوتی ہے، شرمندگی کیوں ہو؟ اس کی بات نے میرے اندر کی انا کو اور بھڑکا دیا۔ میں نے دانت پیچتے ہوئے کہا کہ میرا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، اور وہ اپنی حرکتوں سے اسے مٹی میں ملا رہی ہے۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولی، اگر بیوی ہونے کا مطلب صرف دکھاوا اور نمائش ہے تو واقعی میں اس لائق نہیں ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، اصل چیز انسان کا کردار ہوتا ہے، عہدے اور مقام نہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور ایک عجیب سی سچائی بھی، مگر میں اس وقت اسے سننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، جہاں رحم دلی اور نرمی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی کشمکش میں ایک دن میں معمول سے پہلے گھر لوٹا تو لان سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے اندر گیا تو منظر دیکھ کر میرا غصہ بھڑک اٹھا۔ ایک اجنبی عورت میری بیوی کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ میں نے سختی سے ڈانٹا کہ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ چونک گئی، مگر فوراً سنبھل کر آہستہ سے بولی کہ اس عورت کی شوہر کا ہاسپٹل میں ہنگامی آپریشن ہونا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو مجھے ہمیشہ ناگوار گزری تھی۔ میں نے حقارت سے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس سب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا ہم نے پورے محلے کی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ وہ خاموشی سے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔
جیسے میرے غصے سے اسے بچانا چاہتی ہو۔ اس کا یہ انداز میرے اندر کے تکبر کو اور بھڑکا گیا۔ جیسے ہی وہ عورت باہر نکلی، میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور غصے سے پوچھا کہ اس نے اسے کیا دیا ہے۔ میں تو اس کا خرچ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ میری انگلیاں اس کے بازو میں دھس رہی تھی، مگر اس نے درد کا اظہار تک نہ کیا۔ اس نے پوری ہمت سے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے اپنی سونے کی چوڑیاں بیچ دی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے اسے جھٹکا دیکھ کر پیچھے کیا اور غصے سے چیخا کہ وہ چوڑیاں جو میں نے اسے دی تھی اس نے دوسروں پر لٹا دیا۔ وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور نہایت پرسکون انداز میں بولی، ایک جان بچانا سونے کے زیور سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے فرحان۔ زیور دوبارہ آ سکتا ہے مگر زندگی نہیں۔ گھر کے چند ٹکڑے کسی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ میں بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹنے لگا اور غصے سے کہا کہ اس کی یہ باتیں میری زندگی اجیرن بنا چکی ہیں۔ ہماری سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ اس رشتے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ پہلی بار اونچی آواز میں بولی، آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں درد تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں اس چھوٹے دکھاوے والی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں؟ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی بے بسی اور سچائی تھی، مگر اس لمحے میں انہیں سننے کے بجائے فیصلہ کرنا بہتر سمجھا۔ میرے اندر کی انا اپنے عروج پر تھی اور میں نے طے کر لیا کہ اب اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا ممکن نہیں۔ میرے لیے خوبصورتی اور ظاہری حیثیت ہی سب کچھ بن چکی تھی اور مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو میرے معیار کے مطابق زندگی گزارے۔ میں نے غصے میں دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں غریبوں سے اتنا ہی لگاؤ ہے تو انہی کے ساتھ جا کر رہو، اور پھر بغیر رکے وہ الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کھندوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک عجیب سی برتری کے احساس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، روئے گی، معافیا مانگے گی، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ نہ آنسو، نہ چیخ، نہ کوئی فریاد، صرف ایک پرسکون خاموشی، جیسے وہ پہلے ہی اس لمحے کو قبول کر چکی ہو۔ اسی خاموشی نے پہلی بار میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا کی، جیسے میں نے کچھ کھو دیا ہو جس کی قدر مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے کسی بات کا کوئی پچھتاوا ہی نہ ہو۔ نہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر خوف، صرف ایک عجیب سا سکون۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے باہر آئی اور بغیر کسی چیز کو مڑ کر دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اس نے بس اتنا کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے غرور کو آپ کے لیے عذاب نہ بنائے۔ اس کی آواز میں نہ بدعا تھی نہ شکوہ، بس ایک ٹھنڈا سا سچ تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی۔ میں صوفے پر بیٹھ کر زور سے ہنس پڑا، جیسے میں نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ مجھے لگا میں ایک بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں، ایک ایسی عورت سے نجات پالی ہے جو میری مرضی کے خلاف چلتی تھی۔ اب میں اپنی پسند کی زندگی جی سکتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے نئے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو خوبصورت ہو، ماڈرن ہو اور سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا جانتی ہو، جو میرے مقام کے مطابق دکھے۔ جلدی ہی میری ملاقات سارا سے ہوئی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور دنیا داری میں پوری طرح رچی بسی بھی۔ ہماری پہلی ملاقات ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں ہوئی، جہاں اس نے بے تکلف سے کہا، مجھے پرانی سوچ والے لوگ پسند نہیں۔ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے اور پیسہ ہی اصل خوشی ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کی بات کر رہی ہو۔ میں اس کی سوچ سے متاثر ہو گیا کیونکہ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا میں چاہتا تھا، خود پر خرچ کرنے والی، دکھاوے کو اہمیت دینے والی اور دنیاوی آسائشوں کی دل دادا۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، شہر کے سب سے بڑے ہال میں تقریب رکھی اور سارا نے لاکھوں کا جوڑا پہنا۔ میں فخر سے سب کے درمیان کھڑا تھا۔ لوگ میری نئی بیوی کی تعریفیں کر رہے تھے، اس کی خوبصورتی اور انداز کے گن گا رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب جا کر میری زندگی مکمل ہوئی ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شادی کے چند ہی دن بعد
सारा ने घर के डाइनिंग रूम को देखकर नाक भुआ चढ़ाई और बेजारी से बोली, ये सब बहुत पुराना और बोरिंग लग रहा है फरहान, हमें सब कुछ तब्दील करना होगा वरना लोग क्या सोचेंगे। इसके अल्फाज सुनकर पहली बार मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, जैसे मैंने कुछ पाया जरूर है मगर कुछ कहीं पीछे छोड़ भी आया हूँ, जिसकी कमी अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगी थी। इसने घर के डाइनिंग रूम पर एक सरसरी नजर डाली और फौरन नाक भवें चढ़ाते हुए कहा कि ये सब बहुत पुराना और बेजान लग रहा है, इस घर को फौरी तौर पर नए अंदाज में बदलने की जरूरत है। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसकी हर बात मान ली, जैसे इसकी खुशी ही मेरा मकसद बन गई हो। अगले दिन शहर के महंगे तरीन इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया गया और घर आहिस्ता आहिस्ता एक नुमाइशगाह में तब्दील होने लगा। सारा बिल्कुल वैसी थी जैसे मैं चाहता था, मॉडर्न, खुद पसंद और दिखावे की शौकीन। जैसे महंगे ब्रांड्स, कीमती जूते और हर वक्त सजी सवरे रहना पसंद था। हमारे घर के दरवाजे अब गरीबों के लिए बंद हो चुके थे और इनकी जगह आला तबके की महफिलों ने ले ली थी, जहां दौलत की नुमाइश और फजूल खर्चे को कामयाबी समझा जाता था। एक रात वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी जब इसने बड़ी बेतकल्लुफ से एक और फरमाइश कर दी, मुझे वो डायमंड सेट चाहिए जो हमने कल मॉल में देखा था। मैंने खदरे हैरानी से कहा कि अभी तो पिछले महीने ही मैंने इस पे महंगा सोने का सेट दिया था, मगर मेरा लहजा नरम था। वो फौरन पलटी, इसकी आंखों में नाराजगी और अना की चमक थी। क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? मेरे दोस्तों के सामने मेरा क्या इंप्रेशन रहेगा? मैंने फौरन बात संभाली, इसे नाराज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था और मुस्कुराकर यकीन दिलाया कि वो सेट अगले ही दिन इसके पास होगा। अजीब बात यह थी कि इसकी यही जिद्दें मुझे अच्छी लगती थी। वो मुझसे पैसा खर्च करवाती थी और मुझे यह एहसास दिलाती थी कि मैं ताकतवर हूँ, अहम हूँ। मैं अपनी पहली बीवी की सादगी को अब हिमाकत समझने लगा था और सारा की चमक दमक ने मुझे अंधा कर दिया था। वक्त गुजरता गया और सारा की वजह से सोसाइटी में मेरी धाक बढ़ने लगी। हर महफिल में मेरा जिक्र होता, लोग मेरी जिंदगी को मिसाली समझते। कुछ अरसे बाद हमारे घर एक बेटी की पैदाइश हुई और इस खुशी में मैंने कोई कसर न छोड़ी। हॉस्पिटल के अमले को इनामात दिए, दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखी और खुद को दुनिया का कामयाब तरीन इंसान समझने लगा। मेरे पास सब कुछ था, एक खूबसूरत बीवी, एक प्यारी बेटी और दिन ब दिन बढ़ता हुआ अहदा। मगर इसी कामयाबी और ताकत के नशे में मैं ये भूल बैठा था कि गुरूर हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और जब हकीकत सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऑफिस में मेरा रवैया दिन ब दिन सख्त और मुतकब्बिर होता जा रहा था और मुझे एहसास तक नहीं था कि जिस बुलंदी पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे ज़मीन कितनी खोखली हो चुकी है। मैं अपने अहदे के नशे में इस कदर डूब चुका था कि मुझे अपने इर्द गिर्द के लोग मामूली और हकीर लगने लगे थे। महतहतों की छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं इन्हीं सब के सामने झाड़ देता था। दफ्तर में अब काम मेरिट पर नहीं बल्कि इशारों पर चलता था और मेरी इजाज़त के बगैर एक फाइल भी आगे नहीं बढ़ती थी। एक दिन मेरा असिस्टेंट घबराया हुआ मेरे कमरे में आया और एक फ़ाइल मेरे सामने रखकर बोला, सर ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, इसमें कुछ बिल्स के मंजूरी दरकार है। मैंने फ़ाइल खोलने की जहमत भी ना की और इसे मेज़ पर उछालते हुए सख्ती से कहा, जाकर कह दो फरहान इतनी आसानी से दस्तखत नहीं करता। जब तक मेरा हिस्सा मेरे घर नहीं पहुंचाता, एक रुपया भी पास नहीं होगा। वह हिचकिचाया बोला कि यह सरकारी मंसूबा है और ऊपर से दबाव है, मगर मैंने मेज़ पर मुक्का मारकर इसे खामोश कर दिया और धमकी दी कि अगर इसे ज़्यादा समझ आती है तो मेरा नाम हटा दे। वो खामोशी से बाहर निकल गया, मगर मुझे अंदाज़ा न था कि इसी तरह के रवैये ने मेरे खिलाफ कितने लोगों के दिलों में नफरत भर दी है। मैं अंधा हो चुका था। मुझे लगता था कि मेरा अहदा हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरी ताकत कभी कम नहीं होगी। मैंने अपने इर्द गिर्द फैलती हुई साजिशों को देखना छोड़ दिया था। वो लोग जिन्हें मैंने जलील किया वही खामोशी से मेरे खिलाफ जाल बुन रहे थे। मेरी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में मस्त था। इधर घर में सारा की ऐशो इशरत की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी और मैं इसकी हर जिद पूरी करने को अपनी कामयाबी समझता था। एक शाम वो शॉपिंग बैग से भरी हुई वापस आई और खुशी से बोली, फरहान कल हमें दुबई जाना है, मेरी सहेलियों का ट्रिप है। मैंने सबको बता दिया है कि हम भी जा रहे हैं। मैंने थोड़ी परेशानी से कहा कि अभी तो हम पिछले महीने ही यूरोप से लौटे हैं
और दफ्तर में बहुत काम है, मगर इसने साफ अल्फाज में कह दिया कि इसे कोई बहाना नहीं सुनना। उसकी जिद के आगे मैं हमेशा की तरह हार गया और वादा कर लिया कि बॉस से बात कर लूंगा। मुझे इस वक्त ये एहसास नहीं था कि मेरी यही लापरवाही, यही ऐशो इशरत की अंधी डोर मुझे इस मकाम से गिरा देगी जहां पहुंचने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी थी। और जब आंख खुलेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपने इख्तियार के नशे में इस कदर डूब चुका था कि मुझे हर इंसान मामूली लगने लगा था। दफ्तर में कोई काम सिफारिश और हिस्से के बगैर आगे नहीं बढ़ता था और मैं इसे अपना हक समझने लगा था। एक दिन मेरा असिस्टेंट कांपते हाथों से एक फाइल लेकर आया, मगर मैंने देखे बगैर ही इसे मेज पर दे मारा और साफ कह दिया कि जब तक मेरा हिस्सा नहीं मिलता कोई बिल पास नहीं होगा। वो डरते डरते समझाने की कोशिश करता रहा कि ऊपर से दबाव है, मगर मैंने इसे झड़क कर बाहर निकाल दिया। मुझे अंदाजा ही ना था कि मेरे इसी रवैये ने मेरे खिलाफ कितने दिलों में नफरत भर दी है और वह सब खामोशी से मेरे लिए जान बुन रहे हैं। मैं खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, जैसे मेरा अहदा हमेशा मेरे पास ही रहेगा। इधर घर में सारा की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही थी। नए सफ़र, नई खरीदारी, नई महफिलें, और मैं इसकी हर बात मानकर खुद को कामयाब समझता था, बेखबर कि यही लापरवाही मेरी तबाही का रास्ता हमवार कर रही है। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मैं दफ्तर में बैठा था कि दरवाज़ा जोर से खुला और एंटी करप्शन के ऑफिसर अंदर दाखिल हुए। इनके हाथ में फाइल थी और लहजा सर्द। उन्होंने बगैर किसी तहमीद के मुझे करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। मैंने गुस्से और घबराहट में इन्हें धमकाने की कोशिश की, फ़ोन मिलाए, मदद के लिए लोगों को याद किया, मगर आज कोई मेरा ना था। वही लोग जो कल तक मेरे महफिलों की रौनक थी, आज खामोशी थे। मेरे हाथों में एक हथकड़ी डाल दी गई और मैं अपने ही दफ्तर में सबके सामने तमाशा बन गया, जिन्हें मैं हक़ीक़ समझता था। वही लोग आज मुझे गिरता देखकर मुतमईन खड़े थे। अदालत में पेशी हुई तो मेरा अपना असिस्टेंट मेरे खिलाफ गवाही देने का डर था। इसने मुझे रिश्वत खोर साबित किया और मैं जितना भी चीखता, सच्चाई के बजाय सबूत बोल रहे थे, चाहे वो सच्चे थे या घड़े हुए। फर्क मिट चुका था। ठेकेदारों ने भी मेरे खिलाफ बयान दी और आखिरकार मुझे मुजरिम करार दे दिया गया। मेरी नौकरी गई, बैंक अकाउंट जब्त हुए और वह सरकारी घर भी छिन गया जहां मैं शाहीना जिंदगी गुजार रहा था। हमें एक मामूली से किराए के घर में मुंतकिल होना पड़ा, जहां न वो आसाइशें थी न वो इज्जत। सारा के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। इसने साफ कह दिया कि वो इस जिंदगी में नहीं रह सकती और एक दिन वो मेरी बेटी को साथ लेकर चली गई। इसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि इसने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की थी, ना कि मेरे साथ मुश्किलात बांटने के लिए। इसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। कुछ ही दिनों में मुझे जेल भेज दिया गया, जहां मैंने अपनी सजा काटी। सलाखों के पीछे बैठकर मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करता। वो शान शौकत, वो इज्जत, सब कुछ एक ख्वाब लगता था। लोग मुझे हकारत से देखते, वार्डन तनस करते, मगर हैरत की बात ये थी कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जिद बाकी थी। मैं खुद को बेकसूर समझता रहा और अपनी पहली बीवी के बारे में भी यही सोचता रहा कि वो गलत थी। इसके साथ की बेवकूफ़ी थी। सज़ा पूरी होने के बाद जब मैं बाहर आया तो दुनिया बदल चुकी थी। ना कोई इस्तकबाल करने वाला था, ना कोई सहारा। रिश्तेदार जो कभी गरीब थे अब नजरें चुराते थे। मैं सड़कों पर भटकता रहा, धूप में जलता, थका हारा। एक दिन शदीद गर्मी में चलते चलते मैं निढाल होकर एक दुकान के सामने बैठ गया। इसी लम्हे एक मानूस आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर उठाया तो सामने एक पुराना जानने वाला खड़ा था और इसकी नजरों में हैरत भी थी और एक खामोशी सवाल भी कि आखिर मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। वही एक शख्स था जिसने इस हाल में मुझसे बात करने की जहमत की। मैंने थकी हुई नजरों से जमीन को देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। अंदर से मैं इस कदर टूट चुका था कि अल्फाज भी बोझ लग रहे थे। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और खदरे उम्मीद भरी आवाज में कहा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, अगर मैं हिम्मत करूं तो एक रास्ता निकल सकता है। इसने बताया कि शहर में नया असिस्टेंट कमिश्नर आया है जो अपनी ईमानदारी और इंसाफ के लिए मशहूर है। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे ही एक मध्यम से रोशनी जाग उठी। मैंने बेताबी से पूछा कि क्या वो मेरा केस भी सुनेगा, जबकि मुझ पर तो करप्शन का इल्जाम है। इसने तसल्ली दी कि अगर मैं वाकई बेकसूर हूँ
تو वहाँ ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो शख्स उसूलों पर काम करता है, ना सिफारिश पर, ना पैसे पर। इसके अल्फाज ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा की, जैसे डूबते को तंके का सहारा मिल गया हो। मैंने इसी लम्हे फैसला कर लिया कि मैं अगले दिन ही इसके दफ्तर जाऊंगा। शायद यही मेरा आखिरी मौका हो अपनी सच्चाई साबित करने का। अगली सुबह मैंने अपना पुराना मगर साफ सूट पहना और उम्मीद के साथ इस दफ्तर का रुख किया, मगर वहां पहुंचकर जैसे मेरे हौसले फिर से टूटने लगे। दफ्तर के बाहर लोगों का समंदर आमिट हुआ था। हर शख्स अपनी कहानी, अपनी फरियाद लिए खड़ा था। मैं भी इसे हुजूम का हिस्सा बन गया। घंटों धूप में खड़ा अपनी बारी का इंतजार करता रहा। सूरज की तपिश से सर चकराने लगा, गला खुश हो गया, मगर मैं अपनी जगह से हिला नहीं। मुझे लग रहा था कि अगर आज हिम्मत हार गया तो शायद कभी मौका ना मिले। शाम होने लगी तो एक अहलकार ने दरवाज़ा बंद करते हुए ऐलान किया कि आज का वक्त ख़त्म हो गया है, बाकी लोग कल आए। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं फ़ौरन इसके पास गया, हाथ जोड़कर मिन्नत की कि मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मेरा मामला बहुत ज़रूरी है। मगर इसके चेहरे पर कोई नरमी ना आई और मैं वही खड़ा रह गया। एक बार फिर उम्मीद और मायूसी के बीच झूलता हुआ मैंने मिन्नत की कि मैं सुबह से खड़ा हूँ, मगर अहलकार ने सख्ती से ढकेलते हुए कहा कि कल आओ, आज वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं मायूसी और थकन से बोझल कदमों के साथ वापस लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो, मगर अंदर कहीं एक जिद बाकी थी। मैं हार मानने को तैयार नहीं था। पूरी रात मुझे नींद ना आई। मेरी नौकरी अब सिर्फ रोजगार नहीं, मेरी बका का सवाल बन चुकी थी। अगली सुबह मैं फजर से पहले ही इस दफ्तर के बाहर जा पहुंचा, ताकि सबसे पहले मेरी बारी आए। घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था, जैसे हर कदम के साथ फैसला करीब आ रहा हो। जिंदगी संवरेगी या मजीद बिखर जाएगी। मैं पसीने में भीगा हुआ राहदारी से गुजरता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठी शख्सियत पर पड़ी, मेरे कदम वही जम गए। वो कोई और नहीं थी, वही थी मेरी साबिक़ा बीवी। वही सादगी, वही वक़ार, वही सुकून भरी आंखें, मगर अब वो ये काला अहदे पर बैठी थी। मैं हैरत और शर्मिंदगी के बोझ तले दब गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस मकाम तक कैसे पहुंची, मगर एक बात वाज़ह थी, इसका किरदार आज भी वैसा ही साफ और मजबूत था जैसे कभी था। मैं सर झुकाए खड़ा रहा, जैसे मेरे पास कहने को कुछ ना हो। हैरत की बात यह थी कि इसके चेहरे पर ना कोई चौंक, ना कोई तनस, बस वही पुराना सुकून जो कभी मुझे बेचैन कर देता था। इसने निहायत संजीदगी से फाइल खोली, मेरी तरफ देखे बगैर कहा, अपना केस बयान करें। इसकी आवाज़ में ज़ाती जज्बात का कोई रंग ना था, सिर्फ एक ऑफिसर की जिम्मेदारी थी। मैंने कपकपाती आवाज़ में अपनी बेगुनाही बयान करना शुरू की। हर वो बात कही जो मेरे हक में थी, हर वो लम्हा याद दिलाया जहाँ मुझे लगता था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो खामोशी से सुनते रही, दरमियान में सिर्फ ज़रूरी सवाल करती, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि ये काम शहरी को सुन रही हो। काफ़ी देर के बाद इसने फाइल बंद की, मेरी तरफ नज़र उठाई, वही नज़र जिसमें कभी मोहब्बत थी, आज सिर्फ इंसाफ था। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो कानून तुम्हें इंसाफ देगा, और अगर नहीं हो तो सज़ा भी मिलेगी। यहाँ रिश्ते नहीं, उसूल चलते हैं। इसके अल्फाज सीधे थे, मगर मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़ गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि असल ताकत अहदे में नहीं, किरदार में होती है। वो औरत जिसे मैंने कभी कमज़ोर समझा था, आज मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत खड़ी थी, और मैं जो खुद को ताकतवर समझता था, आज इसके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा था। इस लम्हे मुझे पहली बार अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। मैंने एक सच्चे इंसान को खो दिया था, और बदले में जो पाया वो सब वक्ती था। आज मैं इंसाफ के लिए इसी दरवाजे पर खड़ा था, जिसे कभी मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। मैं इसके सामने खड़ा था, मगर मेरे अंदर का सन्नाटा गुरूर जैसे रीत की दीवार की तरह ढक चुका था। मैं नजरें चुरा रहा था, हाथ आपस में जकड़े हुए थे, और आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही, फिर निहायत सुकून से बोली, बैठ जा, यहाँ इंसाफ होता है। मैं यहाँ किसी से जाती बदला नहीं लेती। जो भी आता है इसे इसका हक जरूर मिलता है। इसकी आवाज़ में न तनस था, न माजी का कोई साया, सिर्फ एक ऑफिसर की जिम्मेदारी और वक़ार था। इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को मैं कमज़ोर समझता था, वो दरअसल मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत थी।
मैं कुर्सी पर बैठ तो गया, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी तरफ देख सकूं। गला खुश्क था, अल्फाज जैसे दम तोड़ रहे थे, मगर फिर भी मैंने खुद को संभाला और टूटती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम फरहान है और मुझ पर करप्शन का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा सब कुछ छिन गया है। कहते कहते आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें मैं बमुश्किल रोक रहा था। वो खामोशी से सुनती रही, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि एक फरियादी को सुन रही हो। कभी कुछ नोट्स लेती, कभी मुख्तसर सवाल करती, मगर इसके चेहरे पर कोई तासिर ना था। इसकी यही खामोशी मेरे अंदर की निदामत को और बढ़ा रही थी। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो इसने कलम मेज पर रखा और सीधी मेरी आंखों में देखकर पूछा, आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? इस सवाल ने जैसे मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी हिला दी। मैंने झुकी हुई नजरों से कहा, कोई सबूत नहीं, सबने मिलकर मुझे फंसा दिया है। मेरा अपना असिस्टेंट और वो ठेकेदार, दोनों ने अदालत में मेरे खिलाफ झूठ बोला। मेरी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने फाइल खोली, दस्तखत किए और पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं इस मामले की दोबारा शिफाफ इंक्वायरी का हुक्म देती हूँ। अगर आप वाकई बेगुनाह हैं तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके ये अल्फाज मेरे लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई। अगले चंद दिनों में इसने मेरे पुराने दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड अपनी निगरानी में जमा करवा दिया। हर पहलू को बारीकी से जांचा और मुझे भी रोजाना इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता रहा। एक दिन जब मैं इसके दफ्तर पहुंचा तो वहां मेरा पुराना असिस्टेंट और वही ठेकेदार मौजूद थे। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इसने सख्त लहजे में इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि इस केस में कुछ संगीन तजादात सामने आई हैं और मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो आपकी गवाही को मशकूक बनाते हैं। असिस्टेंट ने घबराकर फौरन सफाई देने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार मुझे लगा कि सच चाहे देर से ही सही मगर सामने आकर रहता है और शायद अब मेरी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। झूठ की भी एक हद होती है, इसने मजबूत और बेलचक लहजे में कहा, फिर दरवाजा बंद करके सीधा अपनी मेज के पीछे आ गई और लैपटॉप खोल दिया। कमरे में एक अजीब सा सुकून छाया गया। वो लम्हा भी जब तुम दोनों ने मिलकर एक बेगुनाह को फंसाने का मंसूबा बना दिया था। इसने लैपटॉप अपनी तरफ मोड़ा और एक खुफिया ऑडियो चला दिया। अगले ही लम्हे वही आवाजें गूंजने लगी जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वाज़ा, बेनकाब और किसी शक की गुंजाइश के बगैर ठेकेदार और मेरा साबिक असिस्टेंट एक दूसरे को देखने लगे। इनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। वही लोग जो कल तक बड़े एतमाद से झूठ बोल रहे थे, आज सच के सामने कांप रहे थे। इसने ऑडियो बंद की, निगाहें इन दोनों पर जमा दी और निहायत संजीदगी से कहा, तुम दोनों ने जाती फायदे के लिए एक इंसान की जिंदगी तबाह की, कानून को धोखा दिया और रियासती निजाम को कमजोर किया। अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही वो दोनों टूट गए। मेरा असिस्टेंट घुटनों के बल गिर पड़ा, रोते हुए कहने लगा, मैडम हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, हम लालच में आ गए थे। ठेकेदार भी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, मगर इसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा खौफ साफ झलक रहा था। इसने बगैर किसी नरम पड़े मेज पर रखी घंटी जोर से बजाई। फौरन 2 पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। इसने मुख्तसर 2 टोक अंदाज में हुक्म दिया, इन दोनों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें और मुकम्मल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। एहलकारों ने इन्हें हिरासत में ले लिया। वो दोनों चीखते, मिन्नतें करते बाहर ले जाए गए, मगर इस कमरे में अब सिर्फ ये खामोशी सच रह गया था। इंसाफ हो चुका था। मैं वही बैठा ये सब देख रहा था, जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर दोबारा जुड़ रहा हो। मेरी आंखों के सामने वो औरत खड़ी थी जिसे मैंने कभी कमजोर समझा था और आज वही मेरे लिए इंसाफ का जरिया बनी थी। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में न फख्र था न तनज, सिर्फ एक सुकून, और इसी सुकून में मुझे पहली बार समझ आया कि असल ताकत दौलत, अहदे या दिखावे में नहीं होती, बल्कि सच्चाई, सब्र और किरदार में होती है। इन दोनों के खिलाफ अदालत को गुमराह करने और झूठी गवाही देने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी हुआ और वो वहीं से हिरासत में ले लिए गए। वो चीखते, मिन्नतें करते और अपनी सफाइयां देते हुए दफ्तर से बाहर ले जाए गए, मगर अब किसी के पास इनकी बात सुनने की वक्त नहीं था। कमरे में खामोशी छा गई और मैं अपनी जगह साकित बैठा ये सब देखता रहा। वही साजिश जिसने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया था आज मेरे सामने बेनकाब हो चुके थे और ये सब इस औरत की वजह से हुआ था
जिसे मैंने कभी अपनी अना में आकर घर से निकाल दिया था। कुछ ही अरसे बाद मुकम्मल इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जाम झूठे साबित हुए और मुझे दोबारा मेरी सरकारी नौकरी, अहदा और मरामत की साथ बेहाल कर दिया गया। यह खबर सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। दिल खुशी से बेकाबू हो रहा था, जैसे खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई हो। मगर इस बार यह खुशी वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। इसमें एक अजीब सी खामोशी थी। एक एहसास भी शामिल था कि जो कुछ मैंने खोया वो सिर्फ अहदा या दौलत नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कीमती था। अदालत से बाइज्जत बरी और नौकरी की बेहाली के बाद भी जाहिर सब कुछ वापस आ चुका था, मगर इस बार दिल में वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अहदा, इख्तियार, दौलत सब कुछ हाथ में था, लेकिन अंदर एक खला था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। मैं सीधा इसी दफ्तर के बाहर खड़ा था जहां से मुझे इंसाफ मिला था। कई बार हिम्मत जमा की, मगर अंदर जाने की जरूरत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और इसके कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचा। वो अपनी मेज के पीछे बैठी फाइलें देख रही थी, वैसे ही पुरसुकून, वैसे ही बावकार। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर कोई खास तासिर न था। मैंने हिम्मत करके मजीद कहा, आपने मेरा सब कुछ वापस दिलाया दिया और शायद मुझे खुद से भी मिला दिया है। मेरी आवाज में निदामत साफ झलक रही थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। इंसाफ देना मेरा काम है, एहसान नहीं। मैंने झुकी हुई नजरों से कहा, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं थी। आज जब सब कुछ खोकर वापस पाया है, तब एहसास हुआ कि असल दौलत क्या होती है। मेरे अल्फाज टूट रहे थे, जैसे हर जुमला मेरे गुरूर का एक टुकड़ा तोड़ रहा हो। वो खामोशी से सुनती रही, फिर निहायत संजीदगी से बोली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटकर दोबारा नहीं जुड़ते, लेकिन इंसान खुद को बदल ले तो इसकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। इसके ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने सर हिलाया, जैसे पहली बार किसी सच को मान रहा हूँ। मैंने इससे कुछ और नहीं मांगा, न माफी न वापस, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती, सिर्फ कबूल करने से सुकून मिलता है। मैं इस दिन इसके दफ्तर से बाहर निकला तो पहली बार अपने अहदे या दौलत पर नहीं, बल्कि अपनी नीयत पर फख्र महसूस हुआ। मैंने फैसला किया कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया जिन्हें कभी मैं नज़रअंदाज करता था। मैं खुद जाकर इनकी मदद करता, इनके मसाइल सुनता और हर इस इंसान में अपनी पुरानी गलतियों का अक्स देखता। लोग कहते थे कि फरहान बदल गया है, और शायद वो ठीक कहते थे, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि असल कामयाबी किसी अहदे या दौलत में नहीं, बल्कि इस सुकून में है जो दूसरों के काम आने से मिलता है। और जहाँ तक इस औरत का ताल्लुक था, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा न रही, मगर मेरी इस्लाह का सबब जरूर बन गई। मैंने इसे खोकर सीखा कि कुछ लोग हमें मिलने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।